ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سيئة فلم يضاح فلا يقربن مصلانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو جگہ پر قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی جگہ پر قربانی کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربانی کے جانور کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر خون اور گوشت کتنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے جانور، قربانی کرنے والے انسان کے دل کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، وہ اپنے اس فعل کے اندر اللہ کی رضا کا کس حد تک طالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے تقوی کو، دلوں کے خوف خدا بندی کو، دلوں کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کو، اس کو دیکھتے ہیں، تمہاری قربانی کے جانور کے خون اور گوشت کو نہیں دیکھتے۔ اور دوسری جگہ پر جو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے اندر یہ سبق دیا ہے کہ قربانی والا عمل اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں حفاظت مل جاتی ہے، تحفظ مل جاتا ہے، تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا، عزت محفوظ ہو جائے گی، صحت محفوظ ہو جائے گی، وقت محفوظ ہو جائے گا، اولاد کو اللہ پاک حفاظت عطا فرمائیں گے، گھروں کو حفاظت مل جائے گی، غرض ہے کہ ہر لحاظ سے تمہیں حفاظت میسر آ جائے گی۔ یہ قربانی کے عمل کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ اب دنیا کے اندر جب یہ قربانی تحفظ کا ذریعہ ہے تو پھر پکی بات ہے کہ یہ قربانی اگلے جو مراحل ہیں، ہمارے قبر کا مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے، حساب کتاب کا مرحلہ ہے، اور آگے جنت جہنم کا معاملہ ہے، ان ساری جگہوں پر بھی قربانی حفاظت کا ذریعہ بنے گی کہ قربانی کی وجہ سے دنیا میں بھی تحفظ ملتا ہے، اور قربانی کی وجہ سے قبر میں عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، اور وہاں گھبراہٹ سے، خوف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ حشر کے میدان میں قبر سے اٹھ کے جائے گا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے، قہر، غضب، غصے سے، وہاں کی پریشانی سے، وہاں کی تکلیفوں سے بھی اس کو حفاظت ملے گی۔ پل صراط پر بھی وہ محفوظ طریقے سے گزر جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو قربانی کا رزلٹ، نتیجہ، فائدہ یہ بیان کیا، یہ فرمایا اللہ نے تمہیں
कौसर अता फरमाइए, नमाज का एहतमाम कीजिए, कुर्बानी का एहतमाम कीजिए। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें महफूज कर देंगे, तकलीफ़ देने वाली चीज़ से तुम्हें महफूज कर देंगे। सिर्फ महफूज नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन और तुम्हें तकलीफ़ देने वाली चीज़ का नामो निशान ही मिटा देंगे। तो गोया ये वो फ़ायदा है कुर्बानी का जो कुरान मजीद की ज़ुबान से हमें समझ आता है। तो अल्लाह ने कुर्बानी का तज़किरा, सुन्नत इब्राहीम वाली कुर्बानी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कुर्बानी, इसका तज़किरा कुरान मजीद में 2 जगह पर फरमाया। इसके अलावा कुरान मजीद में हदी का तज़किरा आता है। हदी वो कुर्बानी होती है, वो दम होता है जब बंदा हज करता है। अल्लाह पाक जिसको हज किरान नसीब फरमाते हैं और जिसको अल्लाह तबारक व तआला हज तमत्तो नसीब फरमाते हैं, तो हज तमत्तो के बाद, हज किरान के बाद जो दम देना होता है, जिसको दम किरान, दम तमत्तो कहते हैं, उसी को कुरान की ज़ुबान में हदी भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हज के दौरान, उम्रे के दौरान बंदे से अगर कोई कोहताई हो जाती है, गलती हो जाती है, उस कोहताई और गलती के मदावे के तौर पर भी, उसके कफ़ारे के तौर पर भी जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको भी दम कहते हैं। तो गोया एक वो सिलसिला है जो हज व उम्रे के साथ ताल्लुक़ रखता है जानवर के ज़बह करने का, उसको दम कहते हैं, उसको हदी कहते हैं। लेकिन जो सुन्नत इब्राहीमी वाली कुर्बानी है, इसको अरबी में उज़हिया कहते हैं, इसको कुर्बानी कहते हैं। ये हुक्म के लिहाज से वाजिब है, साबित बिस्सुन्नत है, मुतवातिर उम्मत का तामुल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का हुक्म आ जाने के बाद, मदीना तैयबा में हिजरत के बाद जो 10 साल गुजारे हैं, उनमें मुतवातिर हुजूर सल्लम ने कुर्बानी की है। किसी एक साल भी कुर्बानी का नागा नहीं फरमाया, बल्कि एक ही मौके पर हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँटों की कुर्बानी दी है और अपनी अज़वाज मुतहरात की तरफ से गाय की कुर्बानी अलग दी है। तो गोया कुर्बानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महबूब सुन्नत है। और कुर्बानी जिन जानवरों की जा सकती है उनमें ऊँट है, चाहे वो किसी भी किस्म का है, उसके लिए शर्त है कि उसकी उम्र कम अज़ कम 5 साल हो और वो बेआइब जानवर हो। इसी तरीके से गाय भैंस है, इसकी कुर्बानी जायज़ है और गाय भैंस के अंदर हर नस्ल की कुर्बानी जायज़ है। इसके लिए शर्त है कि उम्र कम अज़ कम 2 साल हो और बेआइब जानवर हो। बकरी है, दुम्बा है, छतरा है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। इसके लिए शर्त है कि कम अज़ कम उम्र 1 साल हो और बेआइब जानवर हो। इन जानवरों के अलावा और किसी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जो जितने भी और जानवर हैं, चाहे वो पालतू हो जाएं, मसलन हिरन है या कोई और जंगली जानवर है, उसको बेशक पालतू बना लिया जाए तो फिर भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो कुर्बानी के लिए यही जानवर, इनमें मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, उन सब की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन कुर्बानी में अफजल ये है, हर वो कुर्बानी जिसमें ज़्यादा कीमती जानवर हो, ज़्यादा मोटा फरबा जानवर हो, जितना ज़्यादा गोश्त वाला जानवर हो, उतना कुर्बानी में वो अफजल होता चला जाता है, उसकी शान, उसका मर्तबा, सवाब बढ़ता चला जाता है। और ये भी महसूस होता है हदीस मुबारकों से कि इंसान कुर्बानी के जानवर के साथ ऐसी मानूसियत पैदा कर ले, ऐसी मोहब्बत पैदा कर ले, प्यार पैदा कर ले, उस जानवर के साथ मोहब्बत, अकीदत, प्यार का ताल्लुक़ बना ले। क्यों? इसलिए कि ये कुर्बानी वाला अमल अल्लाह को इतना प्यारा है। फरमाया इसकी ज़बह होते हुए खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह के यहाँ पहले कबूल हो जाता है। कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितना बाल होते हैं, हर बाल के बदले नेकी मिलती है। अब ज़ाहिर है कुर्बानी का कोई भी जानवर हो, उसके जिस्म के बाल कोई नहीं गिन सकता। तो इसका माना ये हुआ कि कुर्बानी के अमल पर बेहिसाब नेकी मिलती है, बेशुमार नेकियां मिलती हैं। इतना नेकियां मिलती हैं कि इंसान उनको शुमार नहीं कर सकता। हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा
کہ مل ازاہی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے سوال کیا فما لنا یا رسول اللہ، تو پھر ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، جو دمبا چھترا ہوتا ہے اس کے جسم پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور فرمایا جانور قربانی والا جب تم اس کو باندھو تو اس کے پلانے میں، اس کے کھلانے میں جو تمہارا خرچ آتا ہے، جو وہ کھاتا پیتا ہے، وہ بھی تمہارے نیک اعمال میں تولا جائے گا۔ اس کی لمبی رسی فرمایا لمبی رکھا کرو، جتنے قدم وہ چلتا پھرتا رہے گا ہر قدم پر تمہیں ثواب ملے گا۔ فرمایا جو وہ بول و براز کرے گا، جو وہ پیشاب پخانہ کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن قربانی کرنے والے آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ تو اتنا محبوب عمل ہے قربانی والا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 3 دن ہیں 10ویں 11ویں 12ویں ذوالحجہ کے، فرمایا ان 3 دنوں میں قربانی والے عمل سے زیادہ کوئی اور نیک عمل اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے قربانی اتنا محبوب عمل ہے، اور قربانی میں صرف انہیں 3 دن کی مالیت دیکھی جائے گی۔ ایک بندہ اگر اس سے پہلے غریب تھا لیکن 10ویں کے دن اللہ نے کہیں سے پیسے بھیج دیے، یا 11ویں کے دن پیسے آ گئے، یا 12ویں کے دن پیسے آ گئے، کوئی بھی ایسی مالیت اس کی ان 3 دنوں میں سے کسی دن میں اگر آ گئی تو قربانی اس پر لازم ہو جائے گی، جائے کہ وہ پہلے غریب تھا۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے تو بہت زیادہ صاحب حیثیت تھا، امیر تھا، لیکن 3 دنوں میں اس کے پاس مالیت نہ رہی تو قربانی اس پر نہیں ہوگی۔ قربانی کا جو نصاب ہے وہ یہ کہ آپ کی ملکیت میں نئی پرانی چیزیں، ایسی چیزیں جو گھر میں زیادہ ضرورت ہیں، کپڑے ہیں پڑے ہیں پورا سال استعمال کا موقع نہیں آتا، گھر میں برتن ہیں شوکیس میں پورا سال گزر جاتا ہے استعمال کا موقع نہیں آتا، پیٹیوں میں بستر پڑے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے استعمال کا موقع نہیں آتا، ایسے ہی گھر میں نئی پرانی جو چیزیں ضرورت سے زائد پڑی ہیں ان سب کی مالیت بھی لگائی جائے گی۔ اس کے ساتھ گھر میں سونا ہے، گھر میں چاندی ہے، گھر میں کوئی نقدی ہے، گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو فروخت کی نیت سے ہے، تو ان ساری چیزوں کی مالیت ملا کے اگر 75,000 یا اس سے زیادہ بن گئی تو اس بندے پر قربانی لازم ہوگی۔ لیکن انہیں 3 دنوں کا اعتبار ہے، اس سے پہلے اور بعد کا اعتبار نہیں ہے۔ انہیں 3 دنوں میں اگر مالیت اتنا بن گئی تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر قربانی واجب نہ بھی بنتی ہو اور کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، اس کو جذبہ ہے، وہ نیکی کرتا ہے، سال میں 1 دفعہ موقع آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے تو اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا پڑھا دیکھا کتنا غربت کی زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود قربانی کا ناغہ کسی سال نہیں کیا، بلکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ایک ہی حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، جن میں سے 63 اونٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا ہے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذبح کیے، اور ان 100 اونٹوں کے علاوہ اپنی ازواج مطہرات کی قربانی گائے کی ہے، وہ الگ کی ہے۔ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، مینڈا ذبح کروایا، فرمایا یہ میری آنے والی امت کے غریبوں کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری طرف سے قربانی کی تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، جس کو اللہ نے مالی حیثیت دی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کر سکتا ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے نام کی بھی قربانی کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام کی بھی قربانی کر سکتا ہے، صحابہ کے نام کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اپنے بزرگوں مرحومین و مرحومات باپ دادا جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایک ایک بال کے بدلے نیکی، تو کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے قربانی والے عمل کو پوری محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
जज्बे के साथ करना चाहिए। और कुर्बानी के अंदर ये शर्त रखी मेरे अल्लाह ने कि जानवर बेअयब हो। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। वो नौजवान बच्चा तो जो 13-14 साल की उम्र का है, बाप कहता है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ और मैं वक्त का नबी हूँ और नबी का ख्वाब वही होता है, गोया मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपको ज़बह करूँ। तो बेटा फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी क्या राय है। तो बेटा कहता है या अबा तिफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जो मेरे अल्लाह का हुक्म है आप वो पूरा करें, मैं सब्र करूँगा। अब एक बेटा अपने बाप के लिए, अपने अल्लाह के लिए जान दे रहा है। हम भी तो किसी के बेटे हैं, हमारा भी तो कोई बाप है, हमारी भी तो अम्मी है। हम देखें हम अपने माँ बाप के लिए कितना कुर्बानी देते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आपका बेटा, आप खुद और आपकी बीवी, ये 3 बंदे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। पूरा जो आप हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे और अल्लाह सबको मौका दे। हज उम्रे का सारा हज, सारा उम्रा इन्हीं 3 बंदों की अदाओं का नाम है। इस बच्चे की अदा अल्लाह को कितना पसंद आई, इस औरत की अदा अल्लाह को कितना पसंद आई, इस बूढ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाएं अल्लाह को कितना पसंद आई। अगर बूढ़े हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाओ, औरतें हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाओ, और अगर नौजवान हो तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल बनाओ। इनकी ज़िंदगियों को अपना आइडियल बनाओ कि जैसे इन लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो फिर देखें अल्लाह की रहमतें कैसे आती हैं, अल्लाह की बरकतें कैसे आती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें आफियतें, सेहतें, खैरें कैसे मिलती हैं। ये लोग हैं जिनको अल्लाह ने ऐसे मर्तबे दिए, ऐसा शान दिया है कि अब क़यामत तक लोग सफ़ा मरवा की पहाड़ी पे दौड़ते हैं। तो क्या कर रहे हो? हज़रत हाजरा दौड़ी थी, उसकी अदा कर रहे हैं। भाई कुर्बानी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फरमाया इस्माइल ने अपने आप को पेश किया था, इस्माइल ने अपने आप को पेश किया था, इब्राहीम ने अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी थी। क़यामत तक के लिए उनकी अदा अपनाई जा रही है। तो इसलिए तवाफ़ कर रहे हो, सफ़ा मरवा की सही कर रहे हो, ग़र्ज़े के पूरे का पूरा हज, पूरे का पूरा उम्रा, ये सारी इन लोगों की अदाओं के अपनाने का नाम है। तो हमें भी चाहिए कि हम इनकी अदाओं को अपनाएं, और इनकी अदाओं की वजह से ये जो आज 28 है इस चाँद की, अब कल 29, परसों 30 है, ये चाँद 29 का भी हो सकता है, परसों पहली हो जाए अगले चाँद की, या 30 का हो तो उससे पहले दिन सोमवार को पहली हो जाए अगले चाँद की। अगला जो चाँद जुल्हज्जा का आने वाला है, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसके जो पहले 10 दिन हैं जुल्हज्जा के, जिस 10वें दिन में आप कुर्बानी और ईद मनाते हैं, हदीस पाक में इसके बेशुमार फ़ज़ाइल आए हैं, इतने फ़ज़ाइल आए हैं। फरमाया कि इनमें से एक दिन का रोज़ा साल के रोज़ों के बराबर है, एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की रात की इबादत के बराबर है, एक एक दिन का रोज़ा पूरे साल के नफली रोज़ों का सवाब, और एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर सवाब। ये 10 जुल्हज्जा यानी 10 दिन जो जुल्हज्जा के अगला महीना चाँद जो शुरू होगा, परसों भी शुरू हो सकता है, तरसों भी शुरू हो सकता है। जब ये शुरू होगा 30 का हो या 29 का, ये चाँद आज इसकी 28 है, कल 29 होगी, मुमकिन है आखिरी दिन हो या फिर 30 होगी, तो उसके बाद तो यकीनन परले महीने की जुदा हो जाएगी। तो उसके जो 10 दिन हैं पहले, वो इतनी अज़मत वाले हैं, इतनी शान वाले हैं कि उसमें इबादत का सवाब रमज़ान मुबारक के महीने के बाद इन 10 दिनों की शान पूरे साल में सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ हमें तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र का एहतमाम करना चाहिए, और जो नेकी जिस बंदे से हो सके, जितना हो सके, कोई रात को कर सकता है, कोई दिन को कर सकता है, ज़रूर हमें उसमें नेकी करनी चाहिए। और कुर्बानी अगर कर सकते हैं तो फाबिहा, अगर नहीं कर सकते हैं आप उस चाँद के शुरू होने से पहले अपने जिस्म के बाल ठीक कर लीजिए और अपने नाखून काट लीजिए। फिर इन 10 दिनों में जब तक कुर्बानियाँ ज़बा नहीं होती, आप अगर बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, तो अल्लाह को आप दरख्वास्त कर रहे हैं
یا اللہ میں غریب ضرور ہوں، میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے بس میں امیر ہونا نہیں ہے، میرے بس میں حاجی بننا نہیں ہے، میرے بس میں قربانی والا بننا نہیں ہے، لیکن میں جتنا کر سکتا تھا میں نے اپنے بال چھوڑ دیے، میں نے ناخن چھوڑ دیے، میں نے تشبیہ اختیار کر لی ہے، میں نے مشابہت اختیار کر لی ہے کہ حاجی ان دنوں میں اپنے بال ناخن نہیں کاٹتے، قربانی والے ان دنوں میں اپنے بال ناخن نہیں کاٹتے، تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، امیری غریبی تو تیری طرف سے ہے، لیکن جو میرے بس میں تھا میں وہ کر رہا ہوں، میں اپنی ظاہری مشابہت ان کے ساتھ تشبیہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، آئندہ مجھے قربانی کی توفیق مل جائے، مجھے حج عمرے کی توفیق مل جائے۔ آپ سچے دل سے مانگتے ہوئے یہ تشبیہ اختیار کریں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور وہ تمہیں قربانی کی بھی توفیق دے دے گا، وہ تمہیں حج عمرے کے لیے بھی اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سنت